नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कब कैसे कहां रिपोर्ट करें, कौन सी खबर है और कौन सी खबर नहीं। कल्याणी विश्वविद्यालय में 6 महीने के पत्रकारिता सर्टिफिकेट कोर्स की 10 दिवसीय कार्यशाला आज समाप्त हो गई। आज उस कोर्स की अंतिम परीक्षा थी। कार्यशाला का उद्घाटन 20 फरवरी को कल्याणी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कल्लोल पाल ने किया। फिर 10 दिनों तक बंगाल के विभिन्न प्रसिद्ध पत्रकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में जाने माने पत्रकार ऋतव्रत भट्टाचार्य ने नौसिखिए पत्रकारों को पढ़ाया। 10 दिवसीय कार्यशाला में साहित्यकार पत्रकार सुमन भट्टाचार्य, साहित्यकार व आनंद मेला के संपादक सीजर बागची, आकाशवाणी कोलकाता के कार्यक्रम कार्यकारी मानस प्रतिम दास, नदिया जिले के G24 आवर चैनल प्रभारी सुब्रनील घोष व विश्वजीत मित्रा ने प्रशिक्षु पत्रकारों की क्लास ली। इसके अलावा आनंद बाजार अखबार के पत्रकार देबाशीष चौधरी, कल्याणी के बंगाली प्रभाग के प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे आम्रकुंज में आकाशवाणी और दूरदर्शन के पत्रकार स्वरजीत विश्वास ने दिखाया कि कैमरे के सामने कैमरा कैसे पकड़ना है, कैसे बात करनी है। वहीं कोलकाता के टीवी पत्रकार कमल जाना ने प्रशिक्षुओं को कैमरा चलाने का प्रशिक्षण दिया। इस कार्यशाला में 100 से अधिक प्रशिक्षु पत्रकारों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के अलावा विदेशी राज्य त्रिपुरा से भी एक ने भाग लिया। अप्रेंटिस पत्रकारिता सूची में 2 सेवानिवृत्त लोग भी हैं। इस कार्यशाला में फरक्का से 3 नवोदित पत्रकार हिमांशु शेखर साहा, संजय कुमार दास और सफीकुल इस्लाम ने भाग लिया। पाठ्यक्रम के निदेशक प्रोफेसर सुखेन विश्वास ने कहा, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है ताकि वे समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। साथ ही बेरोजगार छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने से भविष्य के एक प्रसिद्ध पत्रकार का जन्म हो सकता है। यह 6 महीने का पत्रकारिता पाठ्यक्रम मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाता है। यहाँ सिर्फ 10 दिन की वर्कशॉप और परीक्षा ऑफलाइन होती है। कई लोगों का मानना है कि इस कोर्स से बंगाल के युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होगी। बंगाल विभाग की इस तरह की कार्रवाई निस्संदेह सराहनीय है। সঙ্গে স্বীকার করছি এই কোর্সটির গুরুত্ব এতটাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেই নয়, সুদূর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আসাম এবং এই বছরে ত্রিপুরা থেকেও শিক্ষার্থীরা পড়তে আসছে। স্যার, যেটা বলছিলাম যে এই কোর্সে ভর্তি হবার জন্য যোগ্যতা কি লাগে? এই কোর্সের ভর্তি হওয়ার জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা লাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাস, কিন্তু আমরা যখন বাছাই করি গভর্নমেন্টের যে নিয়ম আছে, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, ইউআর যে সংরক্ষণের নিয়ম আছে সেই সংরক্ষণ নিয়ম মেনে করি। যদি না পাওয়া যায় সংরক্ষণের নিয়ম, অর্থাৎ ক্যান্ডিডেট যদি না পাওয়া যায় তখন যারা আবেদন করে মার্কসের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। যেমন ধরুন কেউ যদি পিএইচডি থাকে বা এমফিল থাকে বা কেউ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে চাকরি করে, তাদেরকে আমরা আগে গুরুত্ব দিই যেহেতু তাদের মার্কস বা ডিগ্রির দিক থেকে অনেক বড়, তারপরে আস্তে আস্তে সবাই পায়। এবং যেহেতু বছরে 2 বার করে এই কোর্সটা হয় সেহেতু আমার মনে হয় এইবার সুযোগ না পেলেও পরের বার সুযোগ পেয়ে যাবে, এইরকম একটা ধারণা করা যেতে পারে। এর জন্য স্যার খরচ কত লাগে ভর্তি হতে? খরচের কথাটা আমি আগেই বলেছি, সেশন ফি বা রেজিস্ট্রেশন ফি বা কোর্স ফি মাত্র 2000। আচ্ছা স্যার, সাংবাদিকতা, সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতি, সংবাদের গুরুত্ব, সংবাদ নীতি, প্রতিবেদন লেখা, মিডিয়া নীতি এবং রেডিওতে বা টিভিতে কিভাবে সঞ্চালনা করা যায়, কিভাবে খবর পড়া যায়, কিভাবে খবর লেখা যায়, এই সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রতিদিনই একটি একটি করে পরীক্ষা হয়। এবং যারা কলকাতা বা দূরবর্তী জায়গা থেকে আসেন তারা কিন্তু হাতে কলমে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেন এবং শেখান। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটি হচ্ছে ভারতবর্ষের পাশাপাশি বিদেশেও সাংবাদিকতার যে গুরুত্ব রয়েছে সেই কথা বিচার করে আমরা অনলাইনে কখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কখনো ফ্রান্স, কখনো জার্মানি, কখনো ইংল্যান্ড, এখানে যারা সাংবাদিকতা করেন বাংলা ভাষায় তাদেরও
আমরা অনলাইনে ক্লাস করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটা মেটানোর চেষ্টা করি। পাশাপাশি আমরা যেটা করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্স। এবারে এই কোর্স 7ম পর্বে পড়ল, অর্থাৎ প্রতি বছর এই কোর্স 2 বার করে হয়। প্রতি কোর্সের মেয়াদ 6 মাস এবং এর ভর্তি ফি বা রেজিস্ট্রেশন ফি বা কোর্স ফি এককালীন নেওয়া হয় মাত্র 2000 টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কোর্সের গুরুত্ব কতটা। প্রথমেই আমাদের যারা এই কোর্স সম্পর্কে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে করোনা কালের পর থেকে অনলাইনের গুরুত্বটা এক লাফে কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং আমরা বর্তমানে আমাদের যে যুগ চলছে সেই যুগ হচ্ছে অনলাইনের যুগ। তাই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষার্থী বা যারা বেকার যুবক যুবতী তাদেরকে সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছি মূলত অনলাইনের পাশাপাশি আমরা অফলাইনেও কিছু ক্লাস নেই। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ নাম কেড়েছে তাদের বিবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে। এবারেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, আর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সাংবাদিকতার 10 দিনের কর্মশালা। যে কর্মশালা শুরু হয়েছিল 20 ফেব্রুয়ারি এবং চলবে 1 মার্চ পর্যন্ত। এই কর্মশালায় উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন জায়গার ছাত্রছাত্রীরা, আর পাশাপাশি এই কর্মশালায় শিক্ষা দিয়েছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা। আপনাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি, এই কর্মশালায় কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে একজন শিক্ষার্থী। আমরা তার বক্তব্য এবার শুনে নিতে চাই। বাহ, ঠিক আছে। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।